व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। व्यूअर्स हुण आपां एंड वाले सैक्शन दे विच पहुंच चुके हां। सो उस दे विच आपां गलबात करन जा रहे हां कि भारत अपने गुआंढ विचले जिहड़े सारे देशां दी दोस्ती तो अपणीਆਂ करतूतां करके हत्थ धो चुका है। सो नेपाल अते म्यांमार भारती जफ्फे चों निकल चुके ਹਨ। ਹੁਣ श्रीलंका ने भारत ते जापान नाल पिछले वरे कीते ਜਿਹੜੇ ECT मुआहदे ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਿਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ। अब की बार ट्रंप सरकार वाली गल भी नहीं बनी। और उधरों सिखा ने आके घेरिया होया दिल्ली नूं कि 10 दिल्ली है तेरी हिक च वजना है। और दूसरे पासे इकोनॉमी पूरी तरह कलैप्स, गुआंढ दे विच नेपाल भी हथों निकलिया है। हुण श्रीलंका च जयशंकर अपने फॉरेन मिनिस्टर दीयां दौड़ां लवाइयां होईयां सी और अजे जिहड़ी है कुछ देर पहलां ही 2019 दे विच एक इन्हां ने लग्गा कि बई ਜਿਹੜੀਆਂ श्रीलंका ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਰਟਸ ਦੂਜੀਆਂ ਸਭ ਚਾਈਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾ, ਖਤਰਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਚੀਨ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਆਡ ਵਗੈਰਾ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣੇ ਔਰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ECT ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਪਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ श्रीलंका ਨੇ। और हुण जापान अज बड़े खफा ने, इंडिया 2 दिन पहले सी क्योंकि श्रीलंका ने यूनीलैटरली वो कैंसल करता। उन्होंने कहा भी भजो इत्थे चीन ही रहेगा। और इन्हां दे मेजर अखबार हिंदू की खबर है, आफ्टर इंडिया जापान रिएक्ट्स शार्पली टू श्रीलंकन कैंसलेशन ऑफ ECT पैक्ट। अज जापान ने भी चीकां मारियां। द टोक्यो सैड डिसीजन इज़ यूनीलैटरल एंड रिग्रेटेबल। 2 days after Sri Lanka decided to scrap a 2019 agreement with India and Japan for operating the East Coast Terminal ECT, Japan says the decision was unilateral and regrettable. Japan's ambassador also met with Sri Lankan Foreign Minister Dinesh Gunawardena to discuss the issue on Wednesday after a flurry of meetings between Indian High Commissioner to Colombo Gopal Bagle and top leadership of Sri Lanka इंकलूडिंग प्रेजिडेंट राजपाका, प्राइम मिनिस्टर भी उहदे च मौजूद सी। और ECT प्रोजैक्ट वॉज एक्सपैक्टेड टू शो केस इंडिया जापान कोऑपरेशन इन ए पार्ट ऑफ साउथ एशिया वेयर चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट्स हैव बिन प्रमोटेड। सो उहदे च उन्होंने कहा जी कि भी ये जापान और इंडिया ये जॉइंट सी कि इहदे चों होएगा। और ये उन्होंने मैमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया सी मई 2019 पर ऑल ऑफ ए सडन श्रीलंका ने ये कहा कि भाई पहला इंडिया ਨੂੰ भी उन्होंने कहा तुसी बाहर, उन्होंने जापान ਨੂੰ भी कहा, उन्होंने कहा जी सानू तुहाडी दी लोड़ नहीं है। सो मतलब ये है कि भी श्रीलंका जिन्हों ये इन्हां ने उन्होंने बॉर्डर करने दे लई कदे तमिलां नूं खड़े करके उत्थे लिटे वर्गे जिहड़ी खूंखार जमात खड़ी की, सिविल वॉर रखी, 70-80 हज़ार श्रीलंकन दोवें पासों मरे। और इन्हों लगता सी कि भी जिमें असी बंगलादेश बना के, जिमें बंगलादेश भी इन्हों के हथ च नहीं है कि भाई असी पाकिस्तान तोड़ दिता, इन्हों लगता सी भी श्रीलंका असी तोड़ देंगे। वो टुटना तो की है, श्रीलंका जिहड़ा नाल वो करेले की तरह लगा होया आईलैंड है भारत के नाल, वो अखां दिखा रहा। उन्हें कल्ले एक नूं नहीं दोनों ही कहा, उन्हें कहा गेट आउट। सो ये हुंदा है भी जदों माड़े दिन आउंदे ने उदों जिहड़ा परछावां है वो भी साथ छड़ जाते। और गुरबाणी विचार दे लई असीं 2 श्लोक कबीर साहब दे विचार दे विच लिआंदे। और जिवें असीं कहा सी कि दर्शकां दी मंग ते हुण रोमन इंग्लिश दे विच भी हुंदे ने, सो उहनूं पढ़ सकदे ने रोमन दे विच। कबीर भली भई जो भौ भरिया दिसा गई सब भूल, ओरा घर पानी भया जाए मिलियो टल कूल। हुण जिवें रूहानी दुनिया दे फकीर गल समझाउण दे लई कोई
ਉਦਾਹਰਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਲਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਐਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਣ ਪਈ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਤਬਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੜੇ ਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੜੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਸਨੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿਘਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬੀਰ ਭਲੀ ਭਈ ਜੋ ਭਉ ਭਰਿਆ ਦਿਸਾ ਗਈ ਸਭ ਭੂਲ ਕੇ, ਗੜੇ ਮਾਰ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਓਰਾ ਗਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਓਲੇ ਨੇ, ਐਣ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਾਏ ਮਿਲਿਓ ਟਲ ਕੂਲ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੜੇ ਮਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ हैं, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੱਚ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰਾ ਧੂਰ ਸਕੇਲ ਕੈ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਦੀ ਦੇ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਪੇਖਣਾ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਈਸਟਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਕੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਕਾਸ਼, ਹਵਾ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰੋ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜੋ ਤੱਤ ਵੀ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਐਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਬੀਰਾ ਧੂਰ ਸਕੇਲ ਕੈ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਦੀ ਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਣ ਹਾਰੇ, ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਕਿ ਕਾਲਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰਾ ਧੂਰ ਸਕੇਲ ਕੈ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਦੀ ਦੇ, ਇਹ ਦੇ ਰੂਪ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਨੀ ਗਈ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਪੇਖਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਦਿਨੋਂ ਕੀ ਚਾਂਦਨੀ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੀ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹੂ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਜੋ ਭੂਪਤ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਪੇਖਣਾ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕਰੋ, ਸਪੁਰਦੇ ਆਬ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਪੁਰਦੇ ਆਤਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੋ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਡਾਰ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।